안녕하세요. 저는 NCS의 신동섭이라고 합니다. 이번 세미나 주제는 그 자율주행에 대해서 제가 준비를 했는데요. 자율주행이 이제 몇 단계로 이제 나누게 되고 있는데, 그 중에서 저희 같은 경우에는 2단계 레벨이 아닌 그 후의 단계, 예를 들어서 이제 레벨 3이라든지 레벨 5까지의 단계를 어떻게 시뮬레이션을 하면 되는지에 대해서 준비를 저희가 했습니다. 세미나 첫 번째 세션은 저희가 영상을 보시고서 들어가도록 하겠습니다. 이번 영상 같은 경우에는 세 가지 파트로 나눠져 있는데, 푸사라든지 소티프, 그리고 그 다음 두 번째는 컨트롤 소프트웨어, 그리고 마지막으로 세 번째는 크루즈 루프 시뮬레이션으로 되어 있고요. 이 동영상의 목적 같은 경우에는 고속도로 주행을 하실 때 그 주행 상황에 대해서 어떻게 자율 주행을 하면 되는지 시뮬레이션으로 저희가 데모 영상을 준비를 해봤습니다. 데모 영상 같은 경우에는 고속도로 진입을 시작으로 해가지고 고속도로 안에서 차선이 이제 자동적으로 인지를 해서 바뀐다던가, 아니면은 고속도로 이제 마지막 부분에 대해서 끝단에 대해서 어떻게 그 차량이 인지를 하고 빠져나가는지에 대해서 준비를 해놨습니다. The following demonstration showcases the ANSYS autonomy solution. In this video, we show the development and validation of an autonomous driving system that is designed to keep the vehicle safely operating in city and highway driving conditions. Chapter 1: Functional Safety and SOTIF Analysis. We begin by defining the architecture of the system. Next, we need to ensure that the system is safe and takes into account varying traffic situations, along with system limitations and disturbances. Lives depend on it. This is the role of functional safety analysis and the recent Safety of the Intended Functionality SOTIF standard, ISO 21448, which deals with hazards that emerge from limitations, weaknesses, and disturbances that are not failures, but can equally lead to hazards under some unfavorable triggering conditions. The architecture and safety analysis are synchronized throughout the entire process. First, we discover any hazards associated with the AV function. One identified hazard is collision or too short distance to the vehicle in front, which is rated as unacceptable. At first, we do not know yet what could be possible causes for this hazard, but we're going to find out using causal analysis. A fault tree is a means to identify causes leading to the hazard. Knowing the causes enables systematic development of safety requirements. Either the system must be improved to prevent failures or weaknesses from causing the hazard, or the operation domain of the automated function must be restricted to ensure safe operation. The reasons for this hazardous behavior can be either failures, which has always been the scope of traditional functional safety analysis, or sensor and algorithm limitations or disturbances. For instance, limited contrast resolution of a camera in combination with triggering conditions like various weather conditions or the glaring sun. To discover and mitigate these reasons that are not failures is the domain of SOTIF. With SOTIF capabilities, we can now use modeling elements like limitation or triggering condition in any sort of safety analysis, just like we used to do with failures in the past. The triggering conditions that we discovered by causal analysis are the input we need for closer evaluation by simulation. Still, there may be edge cases that would probably not be found even by thorough safety analysis. We provide solutions to discover such edge cases automatically, easily scanning through large unlabeled datasets from road testing or simulation campaigns. We are guided to the suspect scenes automatically to perform a manual review and assign the potential problem sources. Results are imported back into our functional safety analysis as new triggering conditions. The edge cases are converted to malfunction behavior in the model. The suspect causes are converted to triggering conditions according to SOTIF. The behaviors and triggering conditions are used for analysis in the fault trees. Then, we improve the intended functionality by adding diverse sensors or more sophisticated cross-checking algorithms. By doing this, we are resolving the risk of overlooking an object and failing to brake. Chapter 2: Embedded Control Software. Once the architecture and the safety analysis are in place and the safety requirements established,
we can create the application logic that will decide between autonomous mode and manual mode when the vehicle is in motion. Here, the autopilot is only allowed to be activated within a known geographical area, geofencing. But we could also make this decision based on road conditions, vehicle speeds, sensor confidence, etc., with the same architecture. We can perform all of the required software development, verification, and validation activities of this safety control with ANSYS SCADE and leverage the automatic code generation, which is qualified for ISO 26262 ASIL-D. Here we see the state machine, which indicates that the vehicle is in manual mode. If the vehicle senses that it is safe to switch to autonomous mode, the driver is alerted and a handover can occur. Once the handover occurs, we see that the vehicle is now being operated autonomously. In autonomous mode, SCADE sends a target position and other inputs to the ProCruiser planner, developed by Embotech, which in turn provides the driving path or motion trajectory to the control software. SCADE then provides the actuation of the vehicle. If we discover any requirements that do not make sense while creating the control code, we then alert those involved in the system's architecture and functional safety analysis stages. They, in turn, update the requirements, and the control application logic is then updated to meet the revised requirements. Here we have added a condition for pulling the vehicle over to the right lane and coming to a stop in case the driver does not take control when indicated. Chapter 3: Closed-Loop Simulation. Now, with ANSYS VR Experience, let's test the entire closed-loop system in a simulation environment. VR Experience Driving Simulator, powered by Scanner, allows you to generate virtual environments by automatically importing road, logic, and objects from formats like OpenDrive, HERE, and OpenStreetMaps. We can bring an accurate vehicle dynamics model into the loop. It's quick and easy to generate driving scenarios based on the requirements defined during the functional safety analysis. The traffic can be auto-generated using the AI-based model, or you can select from a library of scenarios, including NCAP driving tests. Scenarios will typically be defined while performing the above SOTIF analysis. We will then use a smart way of varying scenario parameters to reduce the workload for simulation by orders of magnitudes. The goal of scenario simulation is to verify that perception, planning, and control algorithms are being tested to meet the predefined requirements. This will be achieved by using the world models, the scenarios, and sensor models. Sensors. In order to test the autonomous system, we utilize a scalable sensor model approach. We first start with semantic sensor models, which can directly output target lists for algorithms and controls verification. We then move to high-fidelity physics-based sensor models for radar, camera, and LiDAR. These can be used to validate how the perception algorithms would perform in different environments and under different conditions. Finally, to validate the full system, the complete AV software stack must be simulated as a black box. Multiple streams of sensor data must be fed into fusion, planning, and execution for virtual validation. All underlying cases are tested in an HPC environment by performing a parametric exploration, simulating everything in unison. We are now ready to bring the system, software, displays, and sensors together in our virtual environment. It's then possible to virtually test and improve the vehicle feedback according to the test driver's behavior and takeover time for digital, visual, and audio warnings. Optimizing human-machine interfaces with embedded software in the loop becomes fast and easy. The driver is in control of the vehicle as it travels through the city and is headed towards the highway on-ramp. As the vehicle enters the highway, the vehicle notifies the driver that autonomous mode is available and can be enabled. But humans can be slow to react, and through simulation, we can virtually test and improve the vehicle feedback according to the test driver's behavior and takeover time for digital, visual, and audio warnings. At this point, the driver enables autonomous mode. And the AV stack is in complete control of the vehicle. The AV stack collects sensor information that is fed to the control software. The software and planner are guiding the vehicle as it travels down the highway. It is easy to monitor situational awareness into the vehicle,
and the related human reactions, including the emergency management and the takeover efficiency, and to anticipate situations of foreseeable misuse. This motion execution happens in real time in a continuous loop. If the autonomously controlled vehicle leaves the safe operational design domain, then the driver is prompted to take back manual control. For example, the vehicle is now nearing the highway exit ramp, and the AV stack notifies the driver to retake manual control of the vehicle. The driver does just this, and the car is now manually controlled again. To ensure safety, the vehicle pulls to the side of the road if the driver does not take control when prompted. The car, driven manually, exits the highway. This approach has shown how to successfully ensure systems and software safety of autonomous vehicles through functional safety analysis, embedded control software development, and closed-loop system simulation. 자, 영상을 다 보셨는데 지금 이 영상들이 이제 여러 가지 이제 그 부분으로 이제 그 구성이 되어 있습니다. 해서 챕터 2서부터는 저희 NCS가 이 시뮬레이션을 어떻게 진행을 했는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 저희 워크플로우인데 저희는 앞서 말씀드린 것처럼 자율주행을 2단계까지 고려를 하는 게 아니고 그 후 단계인 레벨 3, 레벨 4, 그리고 레벨 5까지 고려해서 지금 저희 시뮬레이션 크로스 루프가 구성이 되어 있습니다. 이 안전주행에 관련돼서 이제 레벨 3 이상으로부터 이제 가려면은 보통 세 가지에 대한 안전에 대해서 고려를 하시게끔 되어 있는데 보통 푸사라든지 그리고 소티프 그리고 시큐리티에 대한 부분에 대해서 고려를 해서 이 부분이 안전하게 이제 그 성능이 입증을 할 수가 있는지 아닌지를 시뮬레이션으로 테스트를 하시게끔 되어 있으시죠. 그래서 많은 업체에서 이 부분에 대해서 고려를 하고 계십니다. Safety First for Automotive Driving이라는 문건을 보시면은 이 안전 테스트에 관련에 대해서 어떻게 이제 할 것인지를 권고를 해드리는 부분이 있는데 이 문서에 보시면은 보통 안전에 대한 검증 방법은 사실상 반복을 여러 가지 이제 그 함으로써 어떤 부분이 검증이 안 됐고 되는지를 판단을 해서 안전에 대한 어떤 기반을 잡고 그 기반이 된 안전이 시뮬레이션을 통해서 정확하게 동작을 하는지 안 하는지에 대해서 테스트를 하라고 권고가 되어 있습니다. 그리고 이 문서 같은 경우에는 단순하게 한 기업이 참여를 한 게 아니고 뭐 BMW라든지 컨티넨탈 등의 굵직굵직한 자율주행에 관련해서 지금 이제 많이 종사를 하시고 계신 업체들이 모여서 이 문서를 만들었습니다. 그래서 방금 말씀드렸던 그 평가 방법에 대해서 시뮬레이션을 하게끔 이제 그 권고가 이제 어느 정도 되어 있는데 이 시뮬레이션을 하려면 사실상 한 개의 시뮬레이션 소프트웨어로만 진행이 될 수 있는 게 아니고 여러 개의 시뮬레이션이 툴체인을 이루어 가지고 시뮬레이션이 수행이 되어야지만 통합적으로 자율주행이 잘 시뮬레이션이 되어 있는지 아니면은 잘 안 되어 있는지를 판단을 하실 수가 있습니다. 그래서 차트를 보시면은 보통 드라이버 데이터라고 해서 외부 데이터라든지 결과 데이터를 시뮬레이션 안으로 넣게끔 되어 있고요. 그 결과가 시뮬레이션 환경 안에서 반복적으로 수행을 하면서 AD 펑션이 잘 작동을 하는지 아니면 안 하는지를 시뮬레이션으로 판단을 하실 수가 있습니다. NCS에서 이런 툴체인을 이제 활용을 하기 위해서 지금 보이시는 장표처럼 여러 가지 부분에 대해서 지금 소프트웨어가 지금 벌써 배치가 되어 있습니다. 그래서 중심이 되는 이제 그 파트는 사실상 크로스 루프 시뮬레이션이라고 해가지고 어떤 테스트 베드 안에서 자율주행을 이제 할 수 있게끔 하는 이제 소프트웨어가 이제 구성이 되어 있고 외부적으로는 시뮬레이션 환경을 구성을 할 수 있는 툴이라든지 아니면은 그 시뮬레이션 환경 안에서 안전 검증이 잘 되어 있는지 안 되어 있는지를 파라미터화하는 그런 소프트웨어가 구성이 되어 있습니다. 그래서 사실상 이런 이제 소프트웨어가 전체적으로 다 체인이 이루어져서 수행이 되었을 때 자율주행에 대한 부분을 이제 완전하게 시뮬레이션을 하실 수가 있다라고 저희가 말씀을 드리는 부분입니다. 그래서 툴체인과 마찬가지로 이제 V 사이클을 보실 수가 있는데 저희 이제 툴체인 시스템을 이용을 하시면은
초기에 자율주행의 시스템 부분 단이 아닌 컴포넌트 레벨 단으로부터 시스템 레벨 단까지 시뮬레이션을 해서 이제 보실 수가 있고, 센서로 예를 들어서 말씀을 드리면은 센서가 컴포넌트 단이 있을 수가 있습니다. 해서 렌즈 단이라든지 아니면 어떤 리시버라든지 아니면 에미터에 대한 부분을 컴포넌트 단에서 시뮬레이션을 하실 수가 있고, 그 결과를 다시 시스템 레벨의 시뮬레이션을 옮겨와 가지고 설치에 대한 어떤 이제 정확성이라든지 시스템에서 그 센서에서 나온 아웃풋 데이터를 통해서 만들어진 AD 펑션에 대한 결과가 맞는지 안 맞는지를 시뮬레이션을 통해서 확인을 하실 수 있는 방법이 있습니다. 그래서 이런 시뮬레이션을 이제 하기 위해서 NCS에서 어떻게 이제 환경을 구성을 하고 센서가 어떻게 구성이 되는지에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 환경 구축 시뮬레이션에 대한 부분입니다. 자율주행을 하려면은 이제 도로라든지 아니면 주변에 있는 건물이라든지 사람이 필요한데, 그런 이제 그 환경 시스템을 구축을 해주는 소프트웨어라고 생각을 해주시면 돼요. 그래서 오른쪽 상단 화면에 보시면은 지금 도로를 제작을 하고 있는데, 심시티를 하는 것처럼 자유롭게 직선을 구성을 하시거나 아니면 곡선 부분을 구성을 하셔가지고 도로에 대한 네트워크를 구성을 하실 수가 있고요. 그 구성이 된 네트워크 위에다가 차량이나 아니면은 센서 같은 이제 그 파라미터를 올리셔가지고 자율주행에 대한 시뮬레이션을 진행을 하시게끔 되어 있습니다. 두 번째는 이제 심시티를 하는 것처럼 매뉴얼적으로 이제 그 유저가 어떤 그 가상의 도로를 이제 만드는 게 아니고, 이미 이제 그 만들어진 이제 백데이터 HDMap 맵 같은 이제 미리 HD 맵 같은 파일을 가지고 오셔가지고 오른쪽 하단에서 보시는 것처럼 이제 그 도로에 대한 구성을 이제 하실 수가 있습니다. 해서 이런 부분을 이용해서 오픈 드라이브라든지 아니면은 외부에 대한 이제 맵을 불러오시고, 그리고 기존에 있는 차량이라든지 아니면은 도로 표지판 그리고 노면에 대한 표지들을 이제 자유롭게 드래그 앤 드롭을 이용하셔가지고 네트워크를 구성을 하실 수가 있습니다. 그리고 여기서 단순하게 도로만 구성을 하시는 게 아니고 생성이 된 도로 같은 경우에는 규칙 같은 게 있습니다. 예를 들어서 일방 통행이라든지 아니면 속도 제한 등 같은 어떤 도로에 대한 로직에 대한 부분이 반영이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 차후에 차량을 간단하게 이제 그 드래그 앤 드롭으로 이제 위치를 지정을 해주시면은 안에 있는 이제 그 간단한 내부 그 AI에 의해서 랜덤한 그 트래픽이 구성이 되어지도록 되어 있습니다. 전장에 말씀드렸던 부분은 이제 사용자분들께서 좀 매뉴얼하게 이제 직접 구성을 하시는 부분이고요. 지금 보여드린 동영상은 실제 데이터를 이제 떠가지고 만드는 방법이 되겠습니다. 예를 들어서 그 미국의 MCT라는 그 도로가 있는데, 지금 보이시고 계신 영상 같은 경우에는 MCT 트랙을 레이저 스캔 방식으로 저희가 떠서 만든 영상이 되겠습니다. 그래서 이 영상에서 보시는 것처럼 이제 이런 식으로 영상을 직접 이제 실측을 해서 이제 만드시게 되면은 도로에 대한 리얼리티가 훨씬 더 높아지는 그런 이점이 있습니다. 추가적으로 앞서서 보여드렸던 도로 구축 방법이나 아니면은 지금 보이시는 구축 방법이나 동일한 부분이 있는데, 그 부분은 저희가 단순하게 CAD 파일만 이용을 하셔가지고 도로를 구축을 하시는 게 아니고, 구성이 된 CAD 파일 안에는 저희가 측정이 된 어떤 물리적인 파라미터를 넣습니다. 그래서 그 물리적인 파라미터는 BRDF라고 하고요. BRDF에는 그 물체가 가지고 있는 과학적 특성이라고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 검은색이라고 하더라도 이제 그 빛이 비추는 방향에 따라서 좀 밝게 보이는 검정색도 있을 수가 있고, 아니면 정말 진한 검정색으로 보일 수도 있는데, 그런 부분을 실제적으로 물리적으로 특성을 측정을 해서 구현을 한 데이터가 BRDF라고 이제 이해를 하시면 되고, 그 데이터를 입혔기 때문에 지금 보이시고 계신 영상 같은 경우에는 사실 단순한 CG 영상이 아니고 물리적으로 렌더링이 돼서 결과를 보여드린 데이터라고 보시면 됩니다. 그래서 반사에 대한 특성이라든지 산란 특성 이런 부분을
정확하게 구현을 해서 나중에 카메라 시뮬레이션을 하실 때 이용을 보다 정확하게 하실 수가 있습니다. 그래서 도로에 대한 구축이 이제 완료가 되셨으면은 차량에다가 이제 센서를 이제 설정을 해야 될 단계입니다. 그래서 NCS에서는 총 3가지의 센서 타입을 구현을 하고 있는데, 첫 번째로 아이디얼 모델 센서하고 두 번째로 스토키 센서가 있습니다. 그래서 이 두 센서 같은 경우에는 최종 출력물이 타겟 리스트라고 보시면 됩니다. 예를 들어서 타겟 리스트가 어떤 건지, 뭐 전방에 보이는 오브젝트가 차량인지 아니면은 보행자인지 아니면은 그 오브젝트가 애국가로부터 전방 몇 미터가 떨어져 있는지에 대한 부분을 타겟 리스트로 받으실 수가 있습니다. 그래서 아이디얼 모델하고 스토킥 모델하고 이제 센서가 이제 틀린 점은, 아이디얼 모델 같은 경우에는 말 그대로 정답지라고 생각을 하시면 됩니다. 그렇기 때문에 어떤 센서에 대한 실제 파라미터 대비 아이디얼 모델을 비교를 했을 때 두 개의 차이를 이용을 하셔가지고 센서 모델링이 정확하게 되셨는지 아니면은 잘못되셨는지를 판단을 하실 수가 있습니다. 스토킹 모델 같은 경우에는 아이디얼 모델에서 어떤 이제 바운더리 조건을 주셨다고 생각을 하시면 됩니다. 예를 들어서 카메라에 대한 화각이 얼마큼인지 아니면은 지금 시뮬레이션을 할 센서 모델에 대해서 인지를 할 수 있는 범위가 최대 몇 미터까지인지를 이런 식으로 경계 조건을 이제 주는 방법이 있겠습니다. 그래서 다시 요약을 해서 말씀을 드리면은, 지금 장표에서 보시고 있는 아이디얼 모델과 스토킥 모델 같은 경우에는 결과를 타겟 리스트를 저희가 드릴 수가 있고, 이런 부분 같은 경우에는 AD라든지 ADAS 펑션에 대해서 기능성에 대해서는 테스트를 하실 때 사용을 하실 수가 있습니다. 그리고 지금 보이시는 장표 같은 경우에는 마지막 3번째 단계인 피지컬 베이스드 모델이라고 해가지고 저희는 이제 리얼 모델이라고 부르고 있습니다. 그 이유는 이제 저희가 단순하게 센서를 아이디얼하게 이제 모델을 한 게 아니고, 센서가 가지고 있는 물리 모델을 그대로 반영을 하기 때문에 저희가 리얼 모델이라고 지금 부르고 있습니다. 이 리얼 모델은 전에 보셨던 아이디얼 모델과 동일하게 카메라 센서, 리다 센서, 레이더 센서를 저희가 제공을 해드리고 있고, 전 2개의 센서와 지금 리얼 센서가 이제 틀린 부분은, 이 센서 같은 경우에는 출력물이 로우 데이터라고 생각을 하시면 됩니다. 해서 카메라 센서 모델을 사용을 하셨을 경우에는 로우 이미지 데이터를 얻으실 수가 있고, 그리고 리다 데이터 같은 경우에는 포인트 클라우드 데이터라든지 인텐시티 데이터, 그리고 디스턴스 데이터를 얻을 수 있습니다. 그리고 마지막으로 레이더 모델 같은 경우에는 레인지 탭 도플러 맵을 얻으셔가지고 이런 로우 데이터 부분을 인지 데이터의 인지 시뮬레이션에 이제 적용을 하셔가지고 최종적으로 자율주행 시뮬레이션에 이용을 하실 수가 있습니다. 그래서 카메라 같은 경우에는 보통 포컬 랭스라든지 아니면은 이제 어퍼처 크기, 그리고 노이즈나 아니면은 비트 수 같은 게 들어갈 수가 있고요. 그리고 리다 같은 경우에는 그 리다가 이제 갖고 있는 특성을 이제 입력하실 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 레이더 센서 같은 경우에는 레이더 같은 경우에 저희 이제 스펙 데이터를 이제 직접 집어내는 게 아니고, NCS 제품 중에 하나인 HFSS에서 나온 롬이라는 데이터를 이제 이용하셔가지고 구현을 하시게끔 되어 있습니다. 자, 다음은 자동차에 대한 이제 다이나믹스에 대한 부분이고요. 이 부분이 필요한 이유는 이제 단순하게 저희가 자동차가 그냥 굴러가는 게 아니고, 노면이라든지 어떤 저희가 이제 회전을 이제 할 때 자동차가 이제 어떤 옆으로 쏠림이라든지 급발진에 대한 이제 출렁임 같은 게 이제 발생을 하게끔 되어 있는데, 이런 부분을 저희가 정확하게 구현을 하기 위해서 만든 모델입니다. 그래서 일반 차량에서부터 이제 트럭까지 저희가 이제 시뮬레이션을 하실 수가 있고, 이런 부분을 통해서 좀 더 정확한 차량 움직임을 구현을 하실 수가 있습니다. 그래서 이런 부분이 이제 다 완료가 됐으면은 이제 검증 단계로 이제 넘어가실 수가 있는데,
한 예를 들어보도록 하겠습니다. 예를 들어서 안전 기능에 관련된 이제 엔지니어 분께서 눈부심에 대해서 안전 평가를 하시고 싶으신 거예요. 그래서 이 시뮬레이션 루프를 통해서 시작을 하게끔 되어 있습니다. 그래서 첫 번째 단계는 눈부심이 일어났을 때 어떤 부분이 이제 위험한지를 이제 저희 그 안전 분석을 할 수가 있는 메딘이라는 툴을 이용하셔가지고 하실 수가 있고, 두 번째는 안전 분석을 이제 통해서 어떤 파라미터를 화를 하실 수가 있습니다. 예를 들어서 눈부심이 발생했을 때 브레이크에 영향이 간다든지 아니면 브레이크가 다른 이제 그 파라미터에 영향이 간다든지에 대해서 파라미터를 할 수가 있고, 그 파라미터를 통해서 어떤 그 조건이 그 결정이 됐으면은 그 결정이 된 파라미터 조건에 대해서 VLX Experience Driving Simulator라는 어떤 그 시스템 레벨의 시뮬레이션 툴에서 이제 돌리게끔 되어 있습니다. 그래서 그 시뮬레이션 툴을 이용하셔가지고 최종적으로 자율주행이 잘 됐는지 안 됐는지를 얻으실 수가 있습니다. 근데 여기서 단순하게 끝나는 게 아니고, 시뮬레이션에서 얻은 결과를 이제 몇 가지를 추릴 수가 있는데, 그 예 중에서 하나가 카메라 영상이 될 수가 있습니다. 그러면 그 카메라 영상을 다시 스케이드 비전이라는 툴을 이용하셔가지고 인지 알고리즘에서 그 어떤 약한 점이라든지 아니면 개선이 되어야 될 점을 다시 찾으시고 다시 루프 초기로 돌아가셔가지고 안전 점검을 하시는 방식으로 해서 계속 루프를 돌려가지고 어떤 그 자율주행 평가에 대한 성숙도를 올릴 수가 있습니다. 해서 다른 예로 이제 그 설명을 드려서 이제 그 제가 이야기를 해보자면은 지금 다시 첫 번째로 이제 그 안전 분석을 하신 다음에 그 안전 분석을 통해서 어떤 시나리오를 만드실 수가 있습니다. 그리고 시나리오를 통해서 그 변수화를 하실 수가 있고, 변수화가 된 그 파라미터들은 단순하게 그냥 돌리는 게 아니고 최적화 툴을 이용하셔가지고 어떤 부분이 더 영향을 미치는지 안 미치는지를 확인하실 수가 있습니다. 그래서 파라미터가 이제 간추려졌으면은 다시 앞서 말씀드린 것처럼 크루즈 루프 시뮬레이션을 돌려가지고 차량이 이제 자율주행을 하는지 안 하는지를 보실 수가 있고, 마지막 데이터를 다시 안전 분석을 하셔가지고 어떤 부분이 더 보완이 되셔야 되는지 아니면은 더 보강을 하셔야 되는지를 시뮬레이션에 이제 다시 이제 그 돌려가지고 이제 평가를 해보실 수가 있습니다. 그래서 챕터 3 같은 경우에는 이런 부분을 통해서 각 업체에서 실제로 어떤 부분에 이제 그 이용을 하고 계신지를 사례를 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 사례는 이제 야간 주행에 대한 부분입니다. 그래서 자율주행이 사실상 이제 그 주간에만 일어나는 게 아니고 야간에도 일어나는 거기 때문에 헤드램프하고 이제 카메라에 대해서 어떻게 연동을 해가지고 자율주행에 도움을 줄 수가 있는지를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지금 보시는 화면은 이제 카메라하고 이제 그 헤드램프하고 연동이 되는 이제 부분은 이제 저희가 보여드리려고 하는데, 보통 ADAS 레벨의 이제 라이팅 컨트롤을 하는 부분을 이제 그 예를 들어볼 수가 있습니다. 그래서 카메라가 이제 전방을 인식을 하고 전방에 뭐 오브젝트라든지 차량이 나타났을 때 그 부분에 대해서 헤드램프를 끄는지 아니면 안 끄는지에 대한 시뮬레이션을 할 수가 있습니다. 이 부분이 왜 필요하냐면은 야간에서 이제 시뮬레이션을 하실 때 사실상 그 주변에 있는 그 빛보다는 차량이 이제 그 가지고 있는 헤드램프에 의해서 전방에 조사가 되는 빛에 대한 영향이 많기 때문에 헤드램프에 대한 시뮬레이션도 고려를 해야 될 필요성이 있기 때문에 저희가 이런 부분을 준비를 했습니다. 그래서 개략적인 구성은 다음과 같습니다. 그래서 처음에 이제 헤드램프가 있겠고요. 그 뒤에 헤드램프를 이제 컨트롤할 수 있는 매트릭스 LED 컨트롤 유닛이 있습니다. 그리고 이 컨트롤 유닛은 보통 카메라하고 연동이 돼가지고 카메라에서 나오는 신호를 받아서 어떤 부분에 불을 끄고 아니면 불을 켜는지에 대한 부분을 다루고 있습니다. 먼저 카메라에 대한 부분을 먼저 보실 건데요. 이 카메라에 대한 시뮬레이션을 하기 위해서 먼저 환경 구축이 필요하겠죠.
그래서 환경 구축은 예를 들어서 센서 모델링이라든지 도로 모델링, 그리고 차량 모델링이 될 수가 있습니다. 그래서 이런 부분이 끝났으면은 카메라 시뮬레이션에서 이미지를 얻게끔 되어 있습니다. 그래서 이미지를 얻는 방법은 뭐 여러 가지가 있을 텐데, 지금 저희가 이제 택한 방법은 저희가 이제 그 채택을 하는 리얼 시뮬레이션 카메라 모델에서 영상이 나오면은 그 영상을 바로 ECU에 넣는 방법입니다. 그래서 보통 제가 알기로는 그 영상 자체를 이제 화면에 띄워놓고 그 띄워진 화면을 카메라로 다시 이제 그 보는 방식을 택하는 방식도 있는데, 지금처럼 이제 다이렉트로 ECU에다가 영상을 집어넣게끔 되면은 디스플레이에 뿌려진 화면을 카메라를 보는 것보다 장점이 낮습니다. 그렇기 때문에 지금 업계에서는 보통 이 방법으로 많이 사용을 하려고 하십니다. 그래서 ECU에 저희 이제 영상이 주입이 됐으면은 ECU에서 전방에 오브젝트가 어떤 것이 있는지를 인지를 하게끔 되어 있습니다. 예를 들어서 차선 인지를 하실 수도 있고요. 그리고 전방에 오브젝트가 나왔는지 안 나왔는지, 아니면은 교통 표지판이 있으면은 그 교통 표지판을 인지를 해서 그 정보를 차량에 줄 수 있는 단계가 됐습니다. 그래서 지금 단계는 리얼 카메라가 월드 시뮬레이션을 이제 봤을 때 카메라 스펙에 따라서 실제적인 로우 데이터를 ECU에 주는 단계라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그렇다고 하면 다음은 그 ECU에서 어떤 정보를 받았기 때문에 ECU가 헤드램프에다가 어떤 명령을 이제 주셔야 되는 이제 단계가 되겠습니다. 그래서 전방에 지금 차량이 이제 오는 거를 보실 수가 있는데, 전방에 차량이 오게끔 되면은 저희가 이제 눈부심을 이제 발생을 하지 않도록 하이빔을 꺼라라는 명령을 주는 그런 화면이 되겠습니다. 그래서 종합적으로 다시 말씀을 드리면은 월드 모델링을 하시고 그 모델링이 된 환경을 카메라 리얼 시뮬레이션으로 이제 하셔서 이미지 데이터를 이제 로우 데이터를 이미지를 얻으신 다음에 그 로우 데이터 이미지가 다시 ECU로 가서 ECU에서 판단을 하게끔 되는 거죠. 전방에 물체가 있습니다, 없습니다. 그리고 있게 되면은 다시 헤드램프에 명령을 하게끔 되어 있습니다. 그래서 헤드램프가 상향빔을 끄는 이제 시뮬레이션을 하실 수가 있습니다. 그래서 이 시뮬레이션은 사실상 이제 일반적인 이제 상향등, 하향등만 하실 수가 있는 게 아니고, 요즘 그 헤드램프를 보시면은 매트릭스 빔이라든지 밴딩 라이트에 대한 부분도 모두 고려를 하셔가지고 시뮬레이션을 하실 수가 있습니다. 자, 이번 챕터는 이제 센서 개발에 대한 부분이고요. 각 업체에서 센서 개발을 할 때 어떤 방식으로 진행이 되는지를 사례를 알아보도록 하겠습니다. 보통 이제 센서 개발을 하시는 업체들이 시뮬레이션을 세 가지 방법을 하실 수가 있는데, 첫 번째 단계는 컴포넌트 레벨 단계의 시뮬레이션, 그리고 두 번째는 설치 단계의 시뮬레이션, 그리고 마지막으로 시스템 레벨 단계의 시뮬레이션을 하실 수가 있습니다. 그래서 카메라, 리다, 레이더 모두 이제 같은 방식을 사용을 하고 있는데, 카메라 같은 경우에는 뭐 예를 들어서 컴포넌트 단계에서 그 렌즈를 이제 시뮬레이션을 하실 수가 있고요. 그 렌즈를 통해서 뭐 예를 들어서 화각에 대한 결과를 이제 얻으실 수가 있습니다. 근데 이 화각이라는 부분은 사실상 설치를 해보셔야지 그 제가 저라든지 아니면은 그 연구를 하시는 엔지니어 단계에서 원하시는 방향으로 어떤 이제 방해가 없는 선에서 잘 보이는지 안 보이는지를 확인을 하실 수가 있습니다. 그렇기 때문에 차량에 직접 달고서 확인을 하셔야 되는데, 지금 같은 경우는 시뮬레이션을 통해서 차량이 어떤 위치에 카메라를 달았을 때 원하시는 화각이 잘 나오는지 안 나오는지를 시뮬레이션을 통해서 확인을 하실 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 시스템 레벨의 시뮬레이션에서 그 화각을 통해서 얻은 로우 데이터 이미지를 활용을 할 수 있는 단계가 활용할 수 있는 단계로 가실 수가 있습니다. 리다도 마찬가지로 이제 리시버하고 이제 그 에미터를 설계를 하실 수가 있고요. 그리고 이제 설치를 했을 때 리다 센서가 그 범위가 잘 동작이 잘 되는지 안 되는지를 범위에 대해서 시뮬레이션을 하실 수가 있고, 마지막으로 얘도 마찬가지로 시스템 레벨 단으로 넘기셔가지고 리다 포인트 클라우드 데이터라든지 아니면 뎁스 데이터, 그리고 어떤 그 나머지 로우 데이터를 이용하셔가지고
인지 데이터 시뮬레이션이라든지 아니면은 AD 펑션에 대한 시뮬레이션을 진행하실 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 레이더 같은 경우에는 HFSS에서 롬 데이터를 추출을 하신 다음에 시스템 시뮬레이션 단계로 넘기셔가지고 도플러 맵을 추출을 하셔서 그 부분을 활용을 하실 수 있는 단계가 되겠습니다. 지금 요거는 이제 실제로 이제 보이시는 이제 얘가 되는데 그 F사에서 저희 시뮬레이션 툴을 이용을 하셔가지고 어떤 검증을 한 단계입니다. 그래서 왼쪽에 보셨던 그 영상 같은 경우에는 그냥 일반적인 나이트 비전을 이제 이용을 하셔가지고 인지가 잘 되는지 안 되는지를 테스트를 한 데이터가 되겠고요. 그리고 오른쪽 영상 같은 경우에는 서멀 카메라를 이용하셔가지고 그 로이 데이터 이미지가 인지 데이터에 적합한지 안 적합한지를 본 데이터가 되겠습니다. 해서 나이트 비전 대비 서멀 카메라를 이용하셨을 때 인지 알고리즘이 더 빨리 인지를 한다라는 부분을 검증을 한 부분이 되겠고요. 다음 사례 같은 경우에는 A사에서 저희 이제 시뮬레이션 똑같이 이제 그 시뮬레이션 하셨는데 이쪽도 마찬가지로 A사에서 이제 개발을 한 알고리즘이 일반적인 이제 그 나이트 비전이라든지 아니면 다른 카메라를 이용을 해서 얻는 방법보다 인지를 할 수 있는 속도가 빠르다라는 것을 보여준 사례가 되겠습니다. 예, 다음은 이제 OEM 레벨 단에서 그 지금 시뮬레이션 어떻게 하고 계신지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 BMW고요. BMW는 저희랑 그 일을 시작을 한 지 이제 그 2000년도 이제 되고 이쪽에서 이제 하시는 일은 사실상 레벨 3, 4를 이제 목표로 해서 자율주행 시뮬레이션을 저희랑 같이 하고 계십니다. 그래서 2021년도 기준으로 해가지고 이제 차량이 하나 나오는데 그 차량이 그 저희 그 시뮬레이션 툴 체인을 이용하셔가지고 지금 이제 연구도 하시고 이제 개발도 하고 계십니다. 그래서 자세한 내용 같은 경우에는 아마 그 BMW 그 공식 홈페이지나 아니면 이제 기사를 이제 보시면은 이제 어떤 일을 하시고 계시는지를 아실 수가 있을 것 같습니다. 다음은 르노우고요. 르노우 같은 경우에는 이제 그 VX 드라이빙 시뮬레이터를 이미 잘 사용하시고 있는 업체로 뭐 센서라든지 아니면은 이제 자율주행이라든지 그리고 뭐 엔캡에 대한 시뮬레이션을 이미 사용을 하고 있는 이제 업체가 되겠습니다. 르노에서 지금 시뮬레이션을 잘 하시고 있는 부분이 있는데 이 부분은 시나리오에 대한 이제 팩토리화를 한 부분입니다. 그래서 컨셉은 이미 알고 있는 이제 시나리오를 단순하게 자율주행 시뮬레이션으로 대체를 하는 게 아니고 시나리오 카테고리라고 해가지고 경험이나 아니면은 이미 알고 있는 어떤 시나리오를 카테고리화 하고요. 카테고리화된 시나리오를 다시 변수화를 시킵니다. 예를 들어서 A라는 시나리오의 초기 속도라든지 아니면 진입 속도 그리고 뭐 주변 차량에 대한 어떤 파라미터가 있는데 그거를 단순하게 한 데이터만 쓰는 게 아니고 여러 가지로 변화를 해가지고 쓰이는 방식을 시나리오 팩토리라고 저희가 부르고 있습니다. 그래서 이런 방식을 이용을 하면은 단순하게 한 시나리오가 아닌 다양한 이제 변수를 가진 시나리오를 통해서 저희가 이제 그 알지 못했던 상황에 대해서 어떤 이제 그 변수를 알아낼 수 있다던가 아니면은 어떤 이제 강건성을 이 시나리오를 통해 가지고 시뮬레이션을 하실 수 있는 그런 이제 그 기회를 얻으실 수가 있습니다. 그래서 지금 르노 같은 경우에는 2018년도부터 이제 2020년도까지 엔캡 시나리오를 원래대로 뭐 1차, 2차, 3차 등으로 이제 나눠서 이제 그 실제 테스트도 하시고 시뮬레이션 테스트를 하셨는데 사실상 2020년부터 거의 모든 그 스텝을 시뮬레이션으로 대체를 할 계획을 가지고 있었습니다. 해서 실제로 실제 테스트 대비 시뮬레이션을 1대1로 계획을 하고 계셨는데 지금 같은 경우에는 거의 7대3에서 2대8 정도 시뮬레이션을 더 많이 하고 있다고 저희가 듣고 있는 상황입니다. 자, 마지막으로 이제 그 이번 챕터는 이제 시뮬레이션에 대한 정확도에 대해서 저희가 말씀을 드리려고 합니다.
시뮬레이션 정확도를 테스트를 하기 위해서 지금 저희가 엔캡 시나리오에 나와 있는 4차선을 저희가 임의대로 구성을 했습니다. 그래서 이 구성에서 보실 수 있는 그 부분은 차량 한 대하고 그리고 사람 2명을 보실 수가 있는데, 맨 처음에 저희가 CAD로 지금 보이시는 것처럼 이제 그 구성을 했고요. 그리고 그 다음에 각 오브젝트에 관련해서 저희가 과학적 특성을 다 측정을 했습니다. 그래서 측정을 한 파일은 이제 BRDF라고 저희가 부르고 있는데, BRDF를 다시 CAD 파일에 입히는 작업을 했고요. 그래서 그 결과를 토대로 실제적으로 물리적인 양이 얼만큼 정확한지를 판단을 해봤습니다. 지금 보고 계신 이제 그 렌더링 결과는 스피어스라는 이제 제품을 이용해서 저희가 이제 그 렌더링 결과물을 이제 얻었고요. 이 제품 같은 경우에 사실상 CI 학회에서 인정을 받은 툴이기 때문에 BRDF와 같이 어떤 특정한 물리량 데이터를 정확하게 입력을 하시면은 그 결과를 거의 인증을 받으실 수가 있습니다. 그래서 뒤에 보시면은 이제 사람 한 명 있는데, 그 분이 이제 입고 계신 그 안전조끼가 재기반사라고 해가지고 반사가 이제 잘 되는 조끼를 입고 있다라고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 일반적으로 이제 오브젝트에 물체 빛이 이제 도달을 하게 되면은 거의 뭐 다 반사가 되기 때문에 저런 식으로 이제 빛이 나는 부분을 구현을 하실 수가 있고, 나머지 데이터들도 이제 그 렌더링적으로 결과가 거의 인증을 받은 결과라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 다음은 저희가 자율주행 시뮬레이션에 이제 사용을 하고 있는 이제 제품에 대해서도 이제 마찬가지로 렌더링 작업을 했고요. 전에 있는 장표하고 그리고 지금 보고 계신 장표하고 거의 유사한 렌더링 결과를 보실 수가 있습니다. 그래서 이 결과는 사실상 이런 식으로 저희가 시각적으로 보셔가지고 판단을 하시는 게 아니고, 사실상 그 CG 뒤에 이제 깔려 있는 물리 데이터를 확인을 하셔야지 그 데이터가 얼만큼 정확한지 안 정확한지를 아실 수가 있어요. 그래서 그 결과를 보시기 전에 저희가 렌더링이 된 결과를 바탕으로 해가지고 카메라 시뮬레이션을 했을 때 어떻게 보이는지를 보여드리고 싶어가지고 렌더링 결과를 하나 이제 저희가 보여드렸고, 아까 그림하고 좀 틀리게 보이실 수가 있는 게, 지금 결과 같은 경우에는 카메라 스펙에 따라서 왜곡이 있을 수도 있고 아니면은 카메라 필터에 따라서 색감이 다를 수가 있기 때문에, 지금 보고 계신 이제 그 이미지 결과처럼 전에 있던 결과 이미지하고 그리고 지금 저희가 보여드리고 있는 결과 이미지하고 당연하게 이미지 결과가 다른 거를 보실 수가 있습니다. 그리고 이 장표 같은 경우에 저희가 이제 물리적으로 이제 그 두 개의 데이터가 얼만큼 비슷한지를 보여드리고 싶어서 준비를 했습니다. 그래서 스피어스라고 해서 인증이 된 소프트웨어를 이용하셔가지고 휘도라는 데이터를 뽑으셨을 때 지금 보고 계신 결과를 보실 수가 있고, 두 번째로 자율주행 시뮬레이션 소프트웨어를 통해서 얻으실 수 있는 결과를 저희가 또 마찬가지로 이제 그 준비를 했습니다. 그래서 전에 보여드렸던 슬라이드하고 지금 보여드렸던 슬라이드를 비교를 해보신다면은 거의 비슷한 결과가 나온다고 생각을 하실 수가 있고, 사실상 저희가 내부적으로 화이트 페이퍼로 저희가 판단을 해봤을 때 인증이 된 소프트웨어 대비 지금 이 소프트웨어 같은 경우에는 3% 미만으로 차이가 나고 있습니다. 그래서 결과적으로 이 두 개의 물리적인 양은 거의 비슷하다라고 생각을 하실 수가 있습니다. 그래서 물리적인 이제 양이 이제 거의 같기 때문에 카메라 시뮬레이션을 하셨을 때 하고 이제 리다 시뮬레이션을 하셨을 때 얻으실 수 있는 로 데이터에 대한 어떤 그 인증이라든지 어떤 그 신뢰성에 대한 이제 그 부분을 감안을 하실 수가 있는 거겠죠. 그래서 지금 제가 보여드린 장표 같은 경우에는 리다 데이터에 대한 이제 로우 데이터 결과고요. 이 결과는 이제 포인트 클라우드 데이터가 되겠습니다. 그래서 이제 각 리다 센서에 대해서 그 리다 타입에 대해서 시뮬레이션 하셨을 때 이런 식으로 포인트 데이터를 얻으실 수도 있고, 그리고 두 번째로
인텐시티에 대한 데이터도 얻으실 수가 있습니다. 인텐시티에 대한 데이터를 얻으실 수가 있는 이유 같은 경우에는 저희가 전에 이제 그 광학적인 이제 그 물리적인 양을 정확하게 측정을 해서 집어넣기 때문에 지금 보시는 것처럼 실제적으로 이제 반사가 되는 정도의 강도를 시뮬레이션을 해서 얻으실 수가 있는 겁니다. 예, 해서 이제 그 이번 세미나를 통해서 저희가 이제 말씀을 드리고 싶었던 부분은 이 NCS라는 툴체는 단순하게 이제 시뮬레이션을 돌려서 어떤 데이터를 얻는 게 아니고 실제 데이터를 측정을 해서 그 측정이 된 물리적인 양을 기반으로 해서 환경을 구축을 한 다음에 그 환경이 구축이 됐으면은 다시 실제적인 카메라 스펙이라든지 리다 스펙 그리고 레이더 스펙을 이용해서 로우 데이터를 얻으실 수가 있습니다. 그래서 그렇다는 말은 사실상 이제 그 시뮬레이션을 이제 돌리실 때 여러 가지 변수가 이제 있을 텐데 그 변수를 돌렸을 때 엔지니어 분께서 알아채지 못한 부분, 예를 들어서 엣지 케이스에 대한 부분에 대해서도 시뮬레이션을 할 수가 있다는 부분이죠. 그래서 이런 부분을 통해서 실제적으로 뭐 BMW라든지 이제 많은 업체에서 이미 저희 제품을 이용하셔가지고 시뮬레이션을 하시고 계시고 아마 저희 NCS NCS 솔루션을 이용하셔가지고 시뮬레이션을 한다고 하시면은 자율주행 차량을 개발을 하시는데 많이 도움이 될 것 같습니다. 예, 세미나를 들어주셔서 감사합니다.